परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तन के रबी गुरबाणी तुर्की बाणी आई। तिन सगली चिंत मटाई जी दे महावाक अनुसार सतगुरु जी के चरणों के विच बैठ के गुरबाणी सरवण करन दे सुभाग समय प्राप्त होया। जिहड़ी याद साईं दी विच गुजरे पैंदी है मुजरे, नहीं ते सानू हासिल की है। जिहड़ी याद ओ परमेश्वर दे याद दे विच गुजरदी आ ते ओ समा लेखे दे विच पैंदा है। आओ सारे ही असी तुसी बड़े कर्मां वाले हाँ जिन्हां नूं गुरु चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए। कल विचार छड्डी सी एक ब्राह्मण दी इस्त्री पठान पासों वापस करवाउणी। एक दिन गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीवान दे विच बैठे सन। एक ब्राह्मण ने आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अगे पुकार की कि वह मकलावा लैके अपने घर जा रहा सी कि रास्ते विच बसी दे एक पठान ने उसकी इस्त्री खो लई। मेरी किसी ने पुकार फरियाद नहीं सुनी, इस करके मैं आप जी की शरण आया हाँ। तुसी मेरी इस्त्री मैनू दबाओगे तो मैं आप जी दे बूहे अगे कहता तुसी मैनू मेरी इस्त्री दबा दिओ, नहीं तो मैं आप जी दे बूहे अगे सड़ के मर जावांगा। मैं बड़ा दुखी है, मेरी किसी ने पुकार नहीं सुनी। मेरी जीवन दा हुण कोई धर्म नहीं है। गुरु जी ने उसनू धीरज दिता ते आख्या कि तू चिंता ना कर, तेरी इस्त्री आ जाएगी। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने साहबजादा बाबा जीत सिंह जी नूं 100 सवारा दा जत्था दे के 100 सिंह नाल भेज के बसी दे पठाणा तो ब्राह्मण की इस्त्री लियाउण वास्ते भेज दिता। साहिब अजीत सिंह जी ने घोड़े सवारां दे जथे नाल रातों रात ही बसी पिंड नूं जा घेरिया। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ के पिंड दे सारे वसनीक भयभीत हो के डर गए अते उन्हां ने दोषी पठाणा नूं
ब्राह्मण की इस्त्री सहित फड़ के साहिब जीत सिंह जी ने हाजिर कर दिता। ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने आनंदपुर साहिब लै आंदा। गुरु जी ने ब्राह्मण की इस्त्री उसनूं दे दिती अते दोषी पठान नूं जमीन विच गड्ढ के तीर दे निशाने मार मार के मरवा दिता। अगों तो इस तरह किसी पठान का पराई इस्त्री खोण का हौसला न पवे। ऐसी सजा दी कि मुड़ के कोई भी इस तरह का हौसला ना करे। तो गुरमुख प्यारिओ, अगे इतिहास गुरु जी दे सिर सिदका ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ हक। एक दिन गुरु जी ने घोड़ियां दे सेवादार नूं कहा, जिहड़ा घोड़ा कपूरे चौधरी ने भेजिया है उसनूं तैयार करके लियाओ। सेवक ने घोड़ा तैयार करके लै आंदा। आप जी उठ के रकाब विच पैर रख के पलाकी मार के चढ़न लगे तो घोड़े दे उछल जान करके काठी तो बैठ ना सके। जदों घोड़े ने उपर नूं तां छाल मारी तो घोड़े उत्ते बैठ ना सके, जिस करके आप जी दी सज्जी बांह ते मोढा कुछ जरब आ गई, भाव के चोट लग गई। बांह नूं रुमाल बन के आप जी घोड़े उत्ते सवार हो गए अते उसनूं चंगी तरह नचाया टपाया ते दड़ाया। उपरंत जदों आप जी वापस आन के घर माता जी पास महलों विच गए तो माता जी ने आप जी का मोढा बद्धिया होया वेख के पूछया कि यह बांह क्यों बद्धी है। आप जी ने कहा, अज एक घोड़े उत्ते चढ़न लग्या बांह नूं झटका लग गया सी। जदों घोड़े दे उत्ते चढ़न लग्या तो बांह नूं झटका लग गया सी। माता जी ने बहुत सारा सतनाजा लोहा ते तेल आदि मंगा के गुरु जी दे सिर नूं सुहा के ब्राह्मण नूं दिता। ब्राह्मण जद ये चीज़ां लैके मंदिर विचों बाहर जा रहे सन तो सेवादार ने उन्होंने पूछया, ये की ले जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, ये गुरु जी दे सिर सदका माता जी ने दिता है, सिर दे उत्तों दी चहक के। ये गल सुन के ਸਿੰਘਾਂ ने आपस दे विच सलाह करके कहा कि गुरु जी दे सिर सदके दे हकदार ਸਿੰਘ ਹਨ, ब्राह्मणों का किसी उत्ते हक नहीं। ਸਿੰਘਾਂ ने जद माता ਸਿੰਘਾਂ ने सब कुछ खो लिया तो वह माता जी पास जाके फरियादी होए। माता जी ने जाके बेनती की। माता जी ने ਸਿੰਘਾਂ की इस कार्रवाई ते बहुत गुस्सा किया अते गुस्सा किया ਅਤੇ गुरु जी ने आख्या कि पहरेदार ਸਿੰਘਾਂ ने ब्राह्मण नाल लड़ के उन्हां तो तुहाडे सिर सदके दा दिता होया दान खो लिया। ये इन्हां ने चंगा नहीं किया। तो गुरमुख प्यारिओ, ब्राह्मणा पासों सारी गल सुन के सतगुरु जी ने माता जी नूं कहा
कि होर जिहड़ी दान दी चीज़ पिछे बच रही है वो भी इन्हां ब्राह्मणां नूं दे दिओ। फिर जे पहरेदार सिंह पुछण तां कहना कि ये गुरु जी दा संकल्प कीता होया दान है, कि महाराज जी दी मन की इच्छा सी, उन्होंने अपनी इच्छा दे नाल दिता है। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, जद ਇਹ दान लैके ब्राह्मण फिर लंघण लगे तो ਸਿੰਘਾਂ ने फिर पूछया कि की है। ब्राह्मणों ने कहा कि गुरु जी का संकल्प किया होया दान है। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा जाओ मिश्र जी, चंगी गल है, लै जाओ। उपरंत ਸਿੰਘਾਂ ने जिहड़ी ब्राह्मणों तो पहला समग्री खोही सी ਉਹਦਾ अन्न गुरु के लंगरां विच पा दिता, सोना आदਿਕ बेच दिता ਅਤੇ ਉਹਦਾ घिओ खंड मैदा लिया के कड़ा प्रसाद की देग तैयार करके सब संगतां नूं गुरु जी दे सिर सदके दा प्रसाद छक के बड़ियां आनंद होईयां। पहाड़ी राजियां दी जंग दी तैयारी, पहाड़ी राजियां दी जंग दी तैयारी। गुरु जी दा दिन ब दिन प्रताप वधदा वेख के जद भीमचंद नूं अपने वजीर पंमे दी राही पता लगा तो उसने दूसरे राजे नूं लिखिया कि गुरु जी ने सानू बहुत दुखी किया होया है, आओ इकट्ठे होके इन्हां नूं आनंदपुर साहिब तो बाहर कढ़ीए। राजे भीमचंद ने सदे पत्तर उत्ते हेठ लिखे पहाड़ी राजे पास आउण वास्ते इकट्ठे कीते। तां गुरमुख प्यारिओ, भूपचंद हंडूरीए दा राजा, दूसरा राजा चंबल वजीर सिंह फतेहपुर वाला और देव सरन नाहनपति ते मीणे ते राणे आदਿਕ भीमचंद ने सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करके आख्या कि तुसी अपने भविखत ते झाती मार के वेखो कि तुहाडे सिर ते एक बलवान दुश्मन दूजे देश दूजे दे चंद वांगों वधदा जा रहा है। कहंदे दूज दे चंद वांगों वधदा जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किसी तो भी नहीं डरते, साडा देश उसने उजाड़ दिता, कई पिंड मल लए हैं ते कई वार लड़ाई की है, जिस विच केसरी चंद वर्गे साडे मुखी योधे ते सैनिक मारे गए हैं। जे हुण चुप करके टाल कर छड्डी तां ओह साडा सारा देश मल लैणगे। सानू इदा कोई उपाव सोचना चाहिए है। सानू पहला सेना इकट्ठी करके घमसान दा जंग करना चाहिए है, क्योंकि बैरी शक्ति तो बिना काबू नहीं आउंदा। भीमचंद दी ये गल तकसीर सुन के सब ने आख्या कि तुहाडा विचार ठीक आ, हुण होर चुप करके रहना साडे वास्ते चंगी गल नहीं होएगी। ये सलाह करके भीमचंद ने जंग की तैयारी का हुक्म दिता अते गोली सिक्का ते शास्त्र आदਿਕ तैयार करके सतगुरु जी नूं लिख के भेज दिता कि हुण तक असीं सबर करके टल रहे हाँ,
ਸਿੰਘ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 10,000 ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਟਾਕਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 800 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੜਾਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਭੂਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਸਰਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੱਟੜ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੰਗ ਭੂਮੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
कि इत्थे खड़े होके ही बंदूकां ते तोपां दे वार करो, अगे वध के नहीं जाना। ढालां ते नगारियां दी आवाज़ विच जवान इउं उछल के लड़ रहे सन जिवें बाजीगर सालां मार मार के अपने करतब दसदे हन। पहाड़ी दल ਸਿੰਘਾਂ उत्ते नेजियां बरछियां ते किरपानां नाल हमले कर रहे सन। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਝੱਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਲਈ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20-25 ਅਗਲੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਮੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਜਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਜਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਨੱਠੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਨ ਪਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। 9 ਰੰਗ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਘੋੜਿਆ ਨੀਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂ। ਨੀਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਂਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਨੀਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਿਲੱਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਫੁਰਕਾਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਡਟ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਸਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
सत तीर चलाए, जिन्हां ने आकाश विच गूंज पा दित्ती ते बहुत सारे बैरियां नूं बिन बिन के धरती उत्ते सुट दिता। गुरु जी दे तीरां अते ਸਿੰਘਾਂ नूं गुरु जी दे तीरां ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾਯੋਗ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। आनंदपुर साहिब पहुँच के गुरु जी ने कड़ाह प्रसाद दीआं देगां करके खुशियां मनाइयां। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कोई भी खुशी का मौसम हुंदा सी, कोई भी खुशी का दिन आउंदा सी, तां गुरमुख प्यारिओ कड़ाह प्रसाद की देग करा के करके अरदास करके इउं खुशियां मनाते सन। भीम चंद अते पहाड़ी राजे अपना सारा जानी माली नुकसान करा के बड़ा पछतान लगे। उपरंत सलाह करके बहुत धन ते कीमती तोहफे दे के अपने मंत्रियों नूं दिल्ली बादशाही सूबे पास भेज के बेनती की। तां गुरमुख प्यारिओ बेनती की कि सानू तुहाडे करजे की लोड़ है। असी रखिया वास्ते तुसी अपनी फौज भेज के गुरु जी तो सानू बचाओ, असी इन्हां तो बहुत तंग हाँ। भविखत बाक गुरु जी दे भविखत बाक एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दीवान विच बहुत सिंह बैठे सन। दीवान गहमा गहमी सज रहा सी। एक वीर सिंह जसपालीए ते मदन सिंह राजपूत ने आन के आप जी अगे भेटा रख के मत्था टेकिया अते दीवान विच बैठ गए। एक सिख साम सिंह ने गुरु जी नूं पुछया, सतगुरु जीओ हिंदू तुरक देश विच बहुत हन, खालसा पंथ उन्हां दे मुकाबले ते आटे विच लूण वांगू है। ये राज किस तरह कर सकता है, ये वरतारा किस तरह वरतेगा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया कि सिखो जगत विच वरतारा वरतेगा उसनूं ध्यान नाल सुन लवो। महाराज जी कहते मेरा खालसा खावेगा खर्चेगा ते लाल रतन लवेगा, युद्ध विच अगे बढ़ेगा, भाव जित प्राप्त करेगा। समुंदर तक दी सारी लक्ष्मी इकट्ठी करके लियावेगा, युद्धां जंगां विच डट के लड़ेगा अते लोकां नूं दुखां तो बचाएगा। खाना तुरकां नूं खाएगा, लश्करां ते बाज वांगू पवेगा। सतरां दा टाकरा करके इस तरह खालसा ऐसा दबाव पावेगा कि जिवें महाभारत दा युद्ध हो रहा है। खालसा जोग भोग ते वीर रस तिन्हां दा मेल करेगा। जोग भोग वीर रस तिन्हां दा मेल करेगा। खालसा पंज दरियावां दे देश पंजाब
ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੰਧੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਰੰਗ ਢੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਾਪ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਜਪ ਤਪ ਸਰਾਧ ਅਤੇ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਗੌਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਲੀਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਖਤ ਵਚਨ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਦਿਓ ਤੇਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਪ ਤੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ।
महाराज जी कहते मेरा खालसा जिहड़ा मड़ी मसाणी गौर नूं ना मन्ने, भेखी नूं दान ना देवे, जड़े खड़े दा भोजन ना खावे, जो मेरा सिख तीर्थां ते जावे जां अतिथियां नूं भोजन आदि दान देना चाहे अथवा गुरपुरबां उत्ते कुछ दान करना चाहे, वो अपना दान गुरु जी उत्ते सरदा रखण वालियां नूं तथा गुरु स्थानां उत्ते देवे। मेरा सिख अपनी लड़की सिख नूं ही देवे, ਉਹਦਾ कोई पैसा ना लवे। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ जी दे कर्म धर्म, खालसा जी दे कर्म धर्म। महाराज जी कहते मेरा सिख जपजी साहब, जाप साहब ते होर नितनेम चौपी साहब, ताप प्रसाद, आनंद साहब बाणी पढ़े ते शब्द कीर्तन आरती नित करे। सिख ते सिखणी इस्त्री ते पुरुष मिल के घर विच गुरमत दी चर्चा करन ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਸਿਖਾਉਣ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਸੂਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਦ ਖਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਨੇਸਰ ਡੇਰਾ करके बैठा होया है। एक खबर सुन के सतगुरु जी ने दीवान लगा के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या, खालसा जी इस वेले ਸਿੰਘਾਂ दी सारी सेना 500 है, दिल्ली तो बैरी दल 1.25 ਲੱਖ आया है। जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ 70 ਘੋੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਰਕ ਦਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਬੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਮੂ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਾਂ।
ਮੇਮੂ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਪੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਪਠਾਨ 5000 ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਯੋਧੇ ਤੇ 500 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸਾਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦ ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਸ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਕੱਟਾ ਵੱਢੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗਾਰਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਚਾਰਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਔਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਉਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਆਗਮਪੁਰੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਜੋਧੇ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮਾਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 400 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। 500 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, 1000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਜਥਾ, 500 ਸਿੰਘ 1500 ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਜਥਾ ਹੋਰ 100 ਸਿੰਘ 1600 ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਸਿੰਘ, 16 ਤੇ 4 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 500 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, 2500 ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2500 ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 2500 ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ। ਉਧਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦੀ ਸੈਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਅਗਮ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਘੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਦਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤੰਬੂ ਸਾਇਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੁਨਕ ਬਾਣ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੁਰਾਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੌਣਕ ਬਾਣ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਬਲ ਬਿਰਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੂਕ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਜਦ ਤੀਰ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ। 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਵੇਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਸਾਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਰਾਤ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਯੋਧਾ ਸਰਫ ਅਲੀ ਜਮਾਦਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਰਫ ਅਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਹਨ,
जो निकल के साडे उत्ते पै जाणगे। तुहाडी कई हज़ार सैना तंबूआं विच सुत्ती पई है, जिस नूं वेख के सब तो वड्डा दुश्मन भै खांदा है। सिंह ज्यों त्यों करके किले विच हल्ला बोल के किले का दरवाज़ा तोड़िए। फिर भी सारिया ने यही सलाह पकाई कि तड़के तकड़े हो के आनंदपुर साहिब नूं घेरा पा के बैठे रहो। जद अन्न दाना पानी अंदरों मुक जाएगा तो अंत नूं साडे नीचे ही हो जाएगी। कहते फिर अपने आप ही आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के भजणगे। आओ ਸਿੰਘਾਂ ने रात नूं हल्ला बोलना। जिन्नी सैना पई सी ਸਿੰਘਾਂ ने फिर रात नूं हल्ला बोल दिता। ਜਿਹੜੇ आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाई बैठे सी। ये विचार करांगे कल नूं गुरबाणी पढ़दे सुणदे कोलों एक नहीं एका ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुक्का हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगोवात ते सिर ते मेरा हत्थ रख के शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए प्रलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सो परसों ग्राही नूं गए सी, कल तां नहीं गए ते अज जिहड़े घर रहिंदे ने अज जरूर सारिਆਂ ਦੇ दर्शन करांगे। बहुत संगतां ने प्यार सत्कार किया। घर गया संगतां दा जो ढाल लैण वास्ते गए सी, किसी ने भी इस तरह की कोई ना नहीं की भी ढाल नहीं देनी जी। बड़ी खुश हो के सारिਆਂ ने दिती आ। कई बार चल मौके घरे नहीं माया हुंदी, वो फिर अगों पिछों भेज दिती आ। कई पुछदे बाबा जी की काम करना जी हुण गुरुद्वारे। मैं कहा साडा कोई पता नहीं भी नवां गुरुद्वारा ही छेड़ लीए। सारे कहंदे तुसीं कहंदे सेवा शुरू करो, 100 रुपये बीघा की कहंदे चाहे 1000 रुपये बीघा ढाल ला दिओ, असीं देण नूं तैयार आ। इस करके बड़ा संगतां ने प्रेम विखाया, सरदा विखाई। सतगुरु महाराज जी कृपा करन। सो सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ माया पहुँच रही आ। एक पिछे अपने कोल 2100 रुपये सरदार जगदीश सिंह जी का पहुँचा सी। वो 50 रुपये के हिसाब नाल पहुँच गई सी ढाल। पहला उन्होंने जो सुनिया भी 100 रुपये के हिसाब नाल वो कल फिर स्पैशल 2100 रुपया फिर आके दे के गए। देखो यह जी भी सेवादार ने। नहीं कहता अगला भी एक बारी बागी तो बस चल गया काम। असी नहीं भी किहड़ा जाना सी भी चलो आ गई भाई ढाल। वो आप चल के दे के गए ने। सो यह जे भी सेवादार ने बहुत ने। कई यह जे भी देखे ने वो ग्राही जीरी दी दे के गए ने। बिच जो ग्राही लैन जाने कहणगे जी असीं दे आए ती जी। जीरी दी ग्राही वखरी आ भाई, ये जिहड़ी समाई दी ढाल आ वो वखरी आ। जीरी तो सारे नहीं दिती आ, माए भी सारे दिरे ने, वो बिच नहीं लानी। जीरी दी ढाल वखरी आ ते ग्राही वखरी आ। आपो अपनी माया नूं सफली करना। ये तुसीं ना सानू कमेटी वाले करके देनी आ, ना कोई बाबे करके देनी आ। ये किहदे करके देनी आ? जिहड़ा तुहानूं देण वाला है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, दिंदिया तोड़ना भी गंत भरे भंडार। ये वाहिगुरू परमेश्वर के भंडारे भरे हुए ने। वो तुहानूं दे रहा, उन्हां दी दित्ती हुई माया नूं अपने दा सफली करना है। आखो सतनाम। ये जमीनां किन्हां ने दवाइयां ने? जिहड़ियां जमीनां साडे कोल ने असीं वरत रहे हां, ये जमीनां किन्ने दवाइयां ने सानूं? ये गुरमुख प्यारे दवाइयां सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने। ये जिहड़े बड़े रजवाड़े सी उन्हां तो जमीनां खो के ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ने। किन्ने? बाबा बंदा सिंह बहादुर ने।
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 1 ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਬੋਰੀ ਦੇਂਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਸਿੰਘ 10ਵੀਂ ਨਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੇ, ਆ ਕਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ? 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ 500 ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਜੋਕਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਭਾਈ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਢਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ।
तो गुरु ਨੂੰ खुश होकर दोगे तो गुरु भी ਤੁਹਾਨੂੰ खुले गफे खुश होकर देवेगा। आओ सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हों ने अपने दसां नौ की किरत कमाई दे विचों माया खुश होकर दी आ। सारिया ने बड़ा प्रेम भी किया, सत्कार किया, जल पानी की सेवावां भी करते रहे हैं। सो सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। कई सज्जनों ने जमीन के नाल दुगनी माया दी आ, उन्हों भी वीरां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतगुरु कृपा करन, चढ़दी कला च रखण, सरीरक तंदुरुस्तियां बख्श करन। आओ जो देग दियां सेवावां पहुंचियां हुई ने, जो देग दियां सेवावां पहुंचियां हुई ने, सरदार गुरचरण सिंह जी इन्हां परिवार वालों ते सरदार हरदेव सिंह जी मुनीम इन्हां परिवार वालों दिग दी सेवा हाजिर है। आओ छे पौड़ियां नानक साहब जी के पाठ अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसाद दी दिगां लै करके भाई फिर आपो अपने कारो विहार करने आ। लोक सुखीए प्रलोक सहेली, नानक हर प्रभ आपे मिले। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस चंगियाइयां बुरियाइयां, बचै धर्म अधूरा, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटे आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केते छुटी जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केते छुटे नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू